जय जगन्नाथ पिला माने आशा करुच्ची तुम मैंने समस्ते बहुत भलरे थी। तो पिला माने सोशल साइंस आमर 400 क्वेश्चन डिस्कसन सरी जाइए। आज आम 9 नंबर सेट डिस्कसन करवा पुणी 50 टी क्वेश्चन 450 क्वेश्चन हो। चलते पिला माने आज क्वेश्चन को डिस्कसन करवा। आज प्रथम क्वेश्चन पिला माने केबे रावलात आईन प्रत्याहार है। केबे रावलात आईन प्रत्याहार है केबे पिला माने ना 1919 एप्रिल 18 तारिख रे रावलात आईन प्रत्याहार है। तापर पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। साइमन कमिशन रे केते जण भारतीय सदस्य थिले। साइमन कमिशन रे केते जण भारतीय सदस्य थिले। केते जण ना साइमन कमिशन रे जो गठित होइतिला 1927 रे से गठित होइतिला। केबे पिला माने 1927 रे गठित होइतिला साइमन कमिशन। एथिरे 7 जण सदस्य थिले किंतु जणे हेले भारतीय नथिले, अर्थात ऑप्शन बी हे जो आंसर 0 जण थिले। तालचेर रे किए अगस्ट विप्लवर नेतृत्व नहीं। तालचेर रे किए अगस्ट विप्लवर नेतृत्व नहीं। पवित्र मोहन प्रधान। पवित्र मोहन प्रधान। कैबिनेट मिशन केते संख्या विशिष्ट संविधान प्रणयन सभार प्रस्ताव देइथिला। कैबिनेट मिशन केते संख्या विशिष्ट संविधान प्रणयन सभार प्रस्ताव देइथिला बा देइथिले केते ना 389। तापरे केउंठारे उत्कल सभा गढ़ी उठिथिला। केउंठारे उत्कल सभा गढ़ी उठिथिला ना कटक रे उत्कल सभा गढ़ी उठिथिला। उत्कल सम्मेलन प्रथम अधिवेशन रे किए अध्यक्षता करथिले। उत्कल सम्मेलन प्रथम अधिवेशन रे श्री रामचंद्र भंजदेव अध्यक्षता करथिले। केउंठारे संबलपुर नेतृस्थानीय व्यक्ति माने 1901 रे लॉर्ड कर्जन को स्मारक पत्र प्रदान करथिले। केउंठारे संबलपुर नेतृस्थानीय व्यक्ति माने 1901 रे लॉर्ड कर्जन को स्मारक पत्र प्रदान करथिले। केउंठारे ना शिमला ठारे। शिमला ठारे। 8 नंबर क्वेश्चन केउ ओडिया 1934 मे मासरु दीर्घकाल लंडन रे अवस्थान करथिले। केउ ओडिया ना पिला माने केउ ओडिया कृष्णचंद्र गजपति। केउ दिन को उत्कल दिवस भाव पालन करा जाए। केउ दिन को उत्कल दिवस भाव पालन करा जाए। एप्रिल 1 को। एप्रिल 1 को उत्कल दिवस रूपे पालन करा जाए। केउ देशीय राज्य मिश्रण अंगीकार पत्र रे स्वाक्षर करिनथिले। केउ देशीय राज्य मिश्रण अंगीकार पत्र रे स्वाक्षर करिनथिले। केउ देशीय राज्य ना मैसूर देशीय राज्य। केबे ओडिशा गणजात तदंत कमिटी पुनर्गठित हैला। केबे ओडिशा गणजात तदंत कमिटी पुनर्गठित हैला। केबे ना केबे ओडिशा गणजात तदंत कमिटी पुनर्गठित हैला। केबे ओडिशा गणजात तदंत कमिटी पुनर्गठित हैला। केबे पिला माने ना 1938 रे। 1938 रे ओडिशा गणजात तदंत ओडिशा गणजात तदंत कमिटीर संपादक किए थिले। ओडिशा गणजात तदंत कमिटीर संपादक किए थिले पिला माने सारंगधर दास थिले। तापरे पिला माने केबे भारत सरकार योजना आयोग गठन कले। केबे भारत सरकार योजना आयोग गठन कले। 1950 मार्च मास 15 तारिख रे योजना आयोग गठन कले। आ 1950 जनवरी 26 रे गणतंत्र दिवस होइतिला। 1950 जनवरी 26 रे मोर कोन होइतिला ना गणतंत्र दिवस होइतिला। 1952 अगस्त 6 रे 1952 अगस्त 6 रे जातीय उन्नयन परिषद प्रतिष्ठा होइतिला। 1951 अगस्त 1 रे प्रथम पंचवार्षिक योजनार आरंभ होइतिला। 14 नंबर को जीवा। 14 नंबर 1984 रे केउंठारे उन्नत वैषयिक ज्ञान केंद्र गवेषणा संस्था प्रतिष्ठित हैला। 1984 रे केउंठारे उन्नत वैषयिक ज्ञान केंद्र गवेषणा प्रतिष्ठा हैला। केउंठारे ना इंदौर ठारे। केउंठारे इंदौर ठारे। 15 नंबर क्वेश्चन केउ अभिभक्त जिला गुड़िक बिजु केबीके योजनार अंतर्भुक्त। केउ अभिभक्त जिला गुड़िक ना कलाहांडी बलांगीर कोरापुट। यही अभिभक्त जिला गुड़िक बिजु केबीके योजनार अंतर्भुक्त। बिजु पट्टनायक
ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଉରକେଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପତିତ ଜମିକୁ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କଲେ? ପତିତ ଜମିକୁ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କର ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କଲେ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା କେବେ ହୀରାକୁଦ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? କେବେ ହୀରାକୁଦ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? 1957ରେ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ କଟକକୁ କେଉଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସଂଯୋଗ କରୁଛି? ସମ୍ବଲପୁରରୁ କଟକକୁ କେଉଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସଂଯୋଗ କରୁଛି? ସମ୍ବଲପୁରରୁ କଟକକୁ କେଉଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସଂଯୋଗ କରୁଛି? ନା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନମ୍ବର 55। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନମ୍ବର 55। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାସନ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହିଥିଲେ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହିଥିଲେ। କେଉଁଟା କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ? କେଉଁଟା କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ? କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ବମ୍ବେ। କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ବମ୍ବେ। ଆସାମ, ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ପଞ୍ଜାବ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବି କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ମତାମତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନର କେତେ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୁଏ? ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ମତଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନର କେତେ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ? କେତେ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ? 48 ଘଣ୍ଟା। ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଏହା କେଉଁ ତ୍ରୁଟି? ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଏହା ମାନବୀୟ ତ୍ରୁଟି। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମାରେଖାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମାରେଖାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମ୍ୟାକ୍-ମୋହନ ସୀମାରେଖା। ମ୍ୟାକ୍-ମୋହନ ସୀମାରେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଅଛି ରେଡ୍ କ୍ଲିଫ୍ ଲାଇନ୍ କ'ଣ? ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ସୀମାରେଖାକୁ ରେଡ୍ କ୍ଲିଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଏ। ପକ୍ ପ୍ରଣାଳୀଟା ଆମର ଭାରତ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସୀମାରେଖା। ତାପରେ 17 ପରଲେଲ୍ ଲାଇନ୍। 17 ପରଲେଲ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଦକ୍ଷିଣ ଭିଏତନାମ ଓ ଉତ୍ତର ଭିଏତନାମ ଏସବୁ। ମ୍ୟାକ୍-ମୋହନ ଲାଇନ୍ ଭାରତ ଓ ଚୀନର ସୀମାରେଖା। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1965 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କେଉଁ ଦେଶ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ଜରିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି କରାଇଥିଲେ? ରୁଷିଆ। କେଉଁ ଦେଶ? ନା ରୁଷିଆ। ରୁଷିଆ। ତାପରେ ଖ ବିଭାଗକୁ ଯିବା। କେଉଁଟା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ? କେଉଁଟା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ? ଲୁହାଟା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ହେବ ହେଲା। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ? ଭୂମି, ମୃତ୍ତିକା, ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମ ଇତ୍ୟାଦି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଏସବୁ। ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାରତର ଉପକୂଳ ରେଖା ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର? ଭାରତର ଉପକୂଳ ରେଖା ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର? ଭାରତର ଉପକୂଳ ରେଖା କେତେ କିଲୋମିଟର? ନା 8194 କିଲୋମିଟର। ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକାରେ ଜଳସେଚନ କରି କେଉଁ ଚାଷ କରାଯାଏ? ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକାରେ ଜଳସେଚନ କରି କେଉଁ ଚାଷ କରାଯାଏ? ନା ଜୋୱାର ଆଉ ବାଜରା ଚାଷ କରାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ସିଲଭର, ଫିର୍, ଜୁନିପର, ପାଇନ୍, ବାର୍ଚ୍ଚ ଆଦି ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅରଣ୍ୟ ଆଲ୍ପୀୟ ଅରଣ୍ୟ। ଏହିସବୁ ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅରଣ୍ୟକୁ ଆଲ୍ପୀୟ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି? ଭାରତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି? ନା 1200 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। 1200 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ 89,000ର ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। 2500 ପ୍ରକାରର ମାଛ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ 45,000ର କୀଟପତଙ୍ଗ ସରୀସୃପ ଅଛନ୍ତି। 45,000ର କୀଟପତଙ୍ଗ ଆଉ ସରୀସୃପ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 31 ନମ୍ବରକୁ। 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି ଆମର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। କେଉଁଠି ଅଛି? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଆମର କାରବେଟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଆମର କ'ଣ? କାରବେଟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ। ତ୍ରିପୁରାରେ ବନ୍ୟ ମହିଷୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି। ବନ୍ୟ ମହିଷ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ତ୍ରିପୁରାରେ ବନ୍ୟ ମହିଷ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି ତ୍ରିପୁରାରେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଛି ଜଳଦପରା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଛି କ'ଣ?
ଜଳଦପରା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଆମର ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ଅଛି ହେଲା। ଆଗ ଓଡ଼ିଆ 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବା କେତେ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୋପାଳ ହ୍ରଦ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା? କେତେ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୋପାଳ ହ୍ରଦ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। କେଉଁଟା ଜାତୀୟ ଜଳ ସଂଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ? କେଉଁଟା ଜାତୀୟ ଜଳ ସଂଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ? କେଉଁଟା ନା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜାଗା ଜାତୀୟ ଜଳ ସଂଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ହେବ ହେଲା। କେଉଁଠାରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ଅଛି? କେଉଁଠାରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ଅଛି? ପଞ୍ଚପଟମାଳୀରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ଅଛି। ଭାରତରେ କେଉଁଠାରୁ ଅଧିକ ଖଣିଜ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ? ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖଣିଜ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ବମ୍ବେ ହାଇରୁ। କେଉଁଠାରୁ? ବମ୍ବେ ହାଇ। ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଜୈବ ବାଷ୍ପ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି? କେଉଁ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଜୈବ ବାଷ୍ପ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି? ନା ପିଲାମାନେ ଗୁଜୁରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ରାଜ୍ୟ ଓ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଲିଚୁ, ମେଘାଳୟରେ ସପୁରୀ, ନାଗପୁରରେ କମଳା, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଅଖରୋଟ। କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ନା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଲିଚୁ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ହେବ? ନା ଲିଚୁଟା ବିହାର ହେବ, ବିହାର ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ପିଲାମାନେ 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଗୋଲାପୀ ବିପ୍ଳବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ। ରୌପ୍ୟ ବିପ୍ଳବ କ'ଣ? ରୌପ୍ୟ ବିପ୍ଳବଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ। ରୌପ୍ୟଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ। ଡେସ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତର ପୃଥିବୀରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଡେସ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ରବର ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। କୌଣସି ଶିଳ୍ପରେ ଉତ୍ପାଦିତ ବସ୍ତୁର ଆକାର ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଏବଂ ଓଜନ ଅଧିକ ହେଲେ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ତାକୁ ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କେଉଁଠାରେ ମୁଦ୍ରା ଛାପିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଗଜ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ? କେଉଁଠାରେ ମୁଦ୍ରା ଛାପିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଗଜ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ? କେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ? ନା ହୋସାଙ୍ଗାବାଦ ଠାରେ। ହୋସାଙ୍ଗାବାଦ ହେଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ହୋସାଙ୍ଗାବାଦ କେଉଁଠି ଅଛି? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ହୋସାଙ୍ଗାବାଦ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମର କାଗଜ କଳ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ଅଛି ନେପାନଗର, ସେଠି ମଧ୍ୟ କାଗଜ କଳ ଅଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ବି ଅଛି। 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାରତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ପାସ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଭାରତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ କେଉଁଠାରେ କାର୍ପାସ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହୋଇଥିଲା ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନା ପିଲାମାନେ କୋଲକାତାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଫନି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା? ଫନି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା? କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ନା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍? ଏପ୍ରିଲ 19, 1963 ଆସାମରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ଏପ୍ରିଲ 16, 1978 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼। ଏମିତି କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ହେବ? କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍? ନା ଏପ୍ରିଲ 19, 1963 ଆସାମରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ଏଇ ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍। କେଉଁଟା ସେବା କ୍ଷେତ୍ର? ବ୍ୟାଙ୍କ, ଡାକ, ରେଳ, ବୀମା, ଚାରିଟା ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା। ତାପରେ କେଉଁମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇ ନଥାନ୍ତି? କେଉଁମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇ ନଥାନ୍ତି? ନା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ହିଁ କେବଳ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇ ନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 48 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପରିପକ୍ୱ ଅନୁବନ୍ଧ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଭଙ୍ଗାଯାଇପାରେ? ଅପରିପକ୍ୱ ଅନୁବନ୍ଧ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଭଙ୍ଗାଯାଇପାରେ? 3 ବର୍ଷ ପରେ ଭଙ୍ଗାଯାଇପାରେ। ତାପରେ 49 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥାନ୍ତି? ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥାନ୍ତି? କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଶୁଭାରମ୍ଭ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ କେତେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ନଥିବ? କେତେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ? 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ନଥିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ବି 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଯାଇଛି। ପୁଣି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ସେଟ୍ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ରହିଲି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।